Good morning, children. Welcome to our new session. In this session, we are going to continue the remaining part of the lessons in lesson number 6, Middle Ages. So, in the last session, we ended up to Arabian, Islam and rise of Islamic empires and East Asia in the Middle Ages, introduction of this lesson. So up to this or this concepts we discussed in the last session. So in this session we are going to continue the remaining concepts of this lesson. So we will go one by one. So in the last session itself I have explained. So the Arabs, Muslim or Islamic got divided into two groups. So due to that there is a internal quarreling and argument among themselves, the Muslims. So they got divided into two sects known as Sunni Muslim and Shia Muslim. So Sunni Muslims, they follow the Prophet Muhammad's successors and the representatives for the Muslims have to come from the Prophet Muhammad's followers and successors. So they are known as Sunni Muslims. So Shia sect is another form of Muslim which has been divided. So they want no one should be a leader or prophet or caliph of the Prophet Muhammad's followers and the religious leaders. ஸோ இந்த ப்ரொஃபெட் முகமது அடுத்து தொடர்ந்து வந்த தலைமுறைகள் வேறு யாரும் வந்து அதிக பதவியிலையோ இந்த லீடர்ஸாக இருக்கின்ற யாரும் இருக்கக்கூடாது, அவங்களோட பிளட் ரிலேஷன் வந்தோம் யாரும் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை எதிர்த்து உருவான இன்னொரு முஸ்லீம் செக்ட் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஷையா முஸ்லீம்ன்றது. ஸோ இது லாஸ்ட் செஷனில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். ஸோ த நியூ கான்செப்ட் இஸ் ரூல் ஆஃப் உமையாத் ஆர் உமையாத் டைனாசிட்டி. So this dynasty was established or emerged by Prophet Muhammad's family. So from the neighbors or relations of Prophet Muhammad's family, they emerged and they established a new dynasty that is known as Umayyad dynasty, and they ruled for 100 years. So and their capital was Damascus was their capital. So during this Umayyad dynasty, they have developed a new styles of architecture known as Saracenic architecture, arcs, pillars, minarets, domes. So these are all the important and great salient features of architectural styles which were introduced during the Umayyad dynasty. They ruled for 100 years. So and this also which carried to India in later part of the history. So they ruled for Umayyad dynasty, they ruled for 100 years. So there is a quarreling among themselves. So there is a son-in-law of Prophet Muhammad and the Umayyad dynasty. And the Prophet Muhammad's son-in-law Ali and his son Hussein were murdered. So during this quarrel, and this led to the overthrown or defeat of Umayyad dynasty, and the new dynasty was formed by Prophet Muhammad's uncle Abbas, known as the new dynasty was formed on his name, that is known as Abbasids dynasty. So the Abbasids dynasty, Umayyad dynasty எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உமையாத்ஸ் வந்து ப்ரொஃபெட் முகமதுடைய அவங்களுடைய ஜென்ரேஷன்ஸ் அடுத்தடுத்த ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து உருவான ஒரு மன்னராட்சி தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த உமையாத் டைனாசிட்டி. ஸோ அவங்களுக்குள்ளே நிறையா அவங்க மதத்துலேயும் அவங்க ஃபேமிலியும் நிறைய பிரச்சனைகள் உருவானதுனால ப்ரொஃபெட் முகமதோடைய அங்கிள் அப்பாஸ் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவங்கள தோக்கடிக்கப்பட்டு அவர் வந்து புதுசாக என்ன பண்ணுறாரு, ஒரு புது டைனாசிட்டியை உருவாக்குறாரு, புது மன்னராகவும் ஒரு புது எம்பையரை ஃபார்ம் பண்ணுறாரு. அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அபாசிஸ் டைனாசிட்டி ஆர் ரூல் ஆஃப் அபாசிஸ். ஸோ இவங்க ரூல் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரொம்ப வீல்டட் அத்தாரிட்டி ஆஸ் எனி அதர். இந்த மாதிரி இந்த அராப்ஸு, முஸ்லீம்ஸ், அரேபியன்ஸ், இந்த மற்ற எல்லாருடைய காலகட்டங்கள் எல்லாரோட ஆட்சிகள்லையும் இவருடைய ஆட்சி தான் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாகவும் ரொம்ப கிரேட் எம்பையராகவும் இருந்தார். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா, இவர் வந்து பழைய ஆளுங்க யாரோ இவருக்கு எதிர்த்து போகிறாங்க, இவங்களை அழிக்கணும்னு நினச்சாங்க எல்லாரையும் என்ன பண்ணார், எல்லாரையும் கம்ப்ளீட்டாக அவங்கள அழிச்சிட்டாரு. அது மட்டும் இல்லாமல் கேபிட்டலில் வந்து அவங்களோட டெமாஸ்கஸ்ன்ற கேபிட்டலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெமாஸ்கஸ்லேருந்து பாக்தாத் ஈராக்கில் இருக்கிற இடத்துக்கு அந்த அபாசிஸ் டைனாஸ்டியோட கேபிட்டலை டெமாஸ்கஸ்லேருந்து பாக்தாத்துக்கு மாற்றினார்.
ஸோ இவருடைய காலகட்டங்களில் பார்த்தா ஒரு கொஞ்சம் காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் இவங்களுடைய காலகட்டங்களில் நிறையா அவங்களுக்குள்ள நிறைய கருத்து வேற்றுப்பாடு, அது மட்டும் இல்லாமல் பவரில் இருக்கிற கலிஃபா இந்த லீடர்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆச்சுன்னா அவங்களுக்குள்ள பிளவு ஏற்பட்டு வேறு வேறு குரூப்பாகவும் வேறு பிளவு ஏற்பட்டு வேறு ஃபார்ம் ஆக நினச்சாங்க வேறு டைனாசிட்டியை. ஸோ அந்த காலகட்டங்களில் டர்க்ஸ், செல்ஜுக் டர்க்ஸ், ஸோ இவங்க என்ன பார்த்தோன்னா ஒரு முஸ்லீமாக என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த இடங்களில் வந்து முஸ்லீம் அவங்களே தன்னைத்தானே சொல்லிக்கிட்டு முஸ்லீமு நாங்களும் முஸ்லீம் அவங்களும் சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாங்க, இந்த அபாசிஸ் டைனாசிட்டியை அவங்க டிஃபீட் பண்ணி அவங்க வந்து புதுசாக என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்க ஒரு அந்த டைனாசிட்டி கம்ப்ளீட்டாக அழிச்சிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த இஸ்ரேலு ஜீவ்ஸ் இருக்கிற இடம் இந்த ஜெருசலம் இந்த இடங்கள் என்ன பண்ணுறாங்க மொத்தமாக அவங்க கேப்சர் பண்ணிவிட்டு கூடவே யூரோப்பியன் சம்மந்தப்பட்ட சில இடங்களையும் அவங்க டெரிட்டரியை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறாங்க, அவங்களுடைய கால் பதிச்சு அந்த இடங்களில் மிகப்பெரிய ஒரு எம்பையராக உருவாகிறாங்க இந்த செல்ஜுக் டர்க்ஸு. ஸோ கூடவே இந்த மாதிரி அங்கேருந்த புனித தலங்கள் அப்புறம் ஜீவ்ஸு கிறிஸ்டியானிட்டி எல்லாருமே பாதிக்கப்பட்டதுனால, புனித தலம் ஹோலி சிட்டி எல்லாமே பாதிக்கப்பட்டதுனால அங்கேருந்த மக்களும் மிக கஷ்டமான கொடுமைகளுக்கு தள்ளப்பட்டாங்க இந்த செல்ஜுக் டர்க்ஸ்னால. ஸோ இதனால் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குருசேட்ஸ் அண்ட் ஃபால் ஆஃப் செல்ஜுக் டர்க்ஸ். ஸோ எப்படி இந்த செல்ஜுக் டர்க்ஸை வந்து திரும்பவும் தோற்கடிக்கப்பட்டாங்க அப்படின்னு தான் இந்த ஃபால் ஆஃப் செல்ஜுக் டர்க்ஸு. ஸோ குருசேட்ஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இந்த கிறிஸ்டியானிட்டி பீப்புள் யூரோப்லேருந்து இந்த ஜெருசலத்துக்கு வரவங்க அப்புறம் ஜீவ்ஸ் எல்லாமே புனித தலங்கள், புனித லீடர்ஸு, ப்ரீஸ்ட்டு, ஃபாதரர்ஸு இவங்க எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதை எதிர்த்து இந்த செல்ஜுக் டர்க்ஸ் எதிர்த்து போராட ஆரம்பிக்காங்க. ஸோ அப்படி எதிர்க்க ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க சம்மந்தப்பட்ட இந்த கிறிஸ்டியனு ஜீவ்ஸ் சம்மந்தப்பட்ட இடங்களை இவங்க ஆக்கிரமிப்பு பண்ணதுனால அந்த மதத்தோடைய தலைவர்கள் மற்ற அந்த சார்ந்தப்பட்ட மக்கள் எல்லாமே இந்த செல்ஜுக் டர்க்ஸை எதிர்த்து போராடுறாங்க. ஸோ இந்த போராட்டம் பார்த்திங்கன்னா 200 வருஷத்துக்கு இந்த பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருந்தது. கிறிஸ்டியானிட்டி இஸ்லாமுக்கும் இந்த வார் வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருந்தது. ஸோ அப்படி இந்த வார் நடந்துகிட்டே இந்த பிரச்சனை நடந்துகிட்டே இருக்கும்போது கடைசியில் என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ அடுத்த இன்னும் ஒரு 200 வருஷத்துக்கு ஏற்கனவே வந்து there is a war going on between Christianity and Islam. So the Crusades did not achieve. ஸோ இந்த மத தலைவர்கள் மதத்தால் பாதிக்கப்பட்டவங்க இந்த செல்ஜுக் டர்க்ஸ்லாம் பாதிக்கப்பட்ட எல்லாருமே என்ன பண்ணாங்க, இந்த பிரச்சனைகள் கண்டினியூஸாக நடந்துகிட்டே இருக்குது, ஒரு 200 days நடந்துகிட்டே இருக்குது. ஸோ அந்த சண்டையில் எதுவும் அவங்க சாதிக்கல. ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் என்னாச்சு கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜெருசலம்ன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஜெருசலம் முக்கியமான ஒரு புனித தலம் கிறிஸ்டியானிட்டிஸ் ஜீவ்ஸுக்கு. ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கை மாறுது கண்ட்ரோல் செல்ஜுக் டர்க்ஸ் கிட்ட இருந்து ஒட்டோமன் எம்பர்ஸ் கிட்ட ஒரு 700 வருஷங்கள் அவங்களுடைய கையில் அந்த கை மாறி அவங்களுடைய ஆட்சி அங்கே புரியுறாங்க. ஸோ கண்டினியூஸாக இந்த செல்ஜுக் டர்க்ஸுக்கும் அந்த குருசேட்ஸுக்கும் சண்டை நடந்துகிட்டே இருக்கிறதுனால செல்ஜுக் டர்க்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுடைய பலத்தை இழக்கிறாங்க. ஸோ பலத்தை இழந்ததுனால கடைசியில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மங்கோல்ஸ் வராங்க ஈஸ்ட் சைடாக இந்த மங்கோல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இந்த ஜெருசலம் டர்க்கி இந்த எல்லா இடங்களும் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆக்கிரமிப்பு அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க மங்கோல்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ செங்கிஸ்கான் தலைமையில் இந்த ஆக்கிரமிப்பு நடக்குது. ஸோ இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ஏற்கனவே அந்த செல்ஜுக் டர்க்ஸோட கேபிட்டலை பாக்தாத் என்ன பண்ணுறாங்க ஒட்டுமொத்தமாக அழிச்சிட்டு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த அபாசிட்ஸ் எம்பையரை கம்ப்ளீட்டாக அழிச்சிட்டு மங்கோல் டைனாசிட்டி இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க புதுசாக மங்கோல் எம்பையர்னு இவங்க ஒரு டைனாசிட்டியை உருவாக்குறாங்க. ஸோ கடைசியில் இந்த இம்பேக்ட் குருசேட்ஸோட இம்பேக்ட் என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக இந்த மத தலைவர்களுக்கு மதத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ண போன லீடர்கள் எல்லாமே என்ன பண்ணுறா போன இடங்களில் அங்கங்கே செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சதுனால அங்கே இருந்த சில ஃபார்மர்ஸு பெசன்ஸு சின்ன லீடர்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணுறாங்க, ஸோ அவங்கள உள்ளே வராமலே தடுத்து அவங்கள அந்த இடங்களில் திரும்ப துரத்து அடிக்கப்படுறாங்க. ஸோ அதனால் அந்த மத தலைவர்கள் எல்லாமே அவங்களுடைய பதவியும் அந்த ப்ரீஸ்ட்வுட்டு அந்த போப்பு பாப்பசின்ற முக்கியமான பதவி எல்லாத்தையும் அவங்க இழக்கிறாங்க. ஸோ அதோட அந்த கான்செப்ட் முடியுது. ஸோ அடுத்த கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது வந்து அந்த மத தலைவர்கள் இந்த குருசேட்ஸ் என்ற ஃபைட் பண்ணுறாங்க செல்ஜுக் டர்க்ஸ் கிட்ட ஃபைட் பண்ணுறதுனால ஸோ இங்கேருந்து அந்த இடங்களுக்கு போயிட்டு அவங்களுக்கு ஆதரவாக அந்த மதங்களுக்கு நல்ல விஷயங்களை செய்யணும்னு நினச்சி அந்த செல்ஜுக் டர்க்ஸ் அகேன்ஸ்டாக ஃபைட் பண்ண போனவங்க அங்கேயே செட்டில் ஆனதுனால இங்கே இந்த பெசன்ஸு சர்ஃப்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா திரும்ப இங்கே வரக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க திரும்ப துரத்தடிக்கப்பட்டதுனால அங்கே இருந்த ஃபாதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய பதவி மற்ற ப்ரெஸ்டீஜஸ் பவர்ஃபுல்லான விஷயங்களை இழக்கிறாங்க. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அதோட அந்த கான்செப்ட் முடியுது.
அந்த குருசேட் கான்செப்ட். ஸோ அடுத்தது மங்கோல்ஸ் தலைமையில் செங்கிஸ்கான், மங்கோல்ஸ் அவங்க ஒரு காட்டுவாசிகள், அவங்க தலைமையில் செங்கிஸ்கான் தலைமையில் அந்த காட்டினவாசிகள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ரஷ்யா, யூரோப்பில் ரஷ்யாவையும் ஆக்கிரமிப்பு பண்ணுறாங்க. அவங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஆடு மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்க ஒரு காட்டின வாழ் மக்கள். ஸோ இந்த செங்கிஸ்கான் தலைமையில் இந்த எல்லா இடங்களையும் இவங்க என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பிடிக்கிறாங்க. அவருடைய செங்கிஸ்கானோட ரிலீஜன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஷாமனிசம். ஸோ அவங்க எதை வழங்குவாங்க பார்த்தீங்கன்னா வானத்தை தான் அவங்க கடவுளாக வணங்குவாங்க. ஸோ இந்த மங்கோல்ஸ் தலைவர் செங்கிஸ்கான் என்ன பண்ணால் ரஷ்யா வந்து 300 வருஷம், ஸோ ரஷ்யா மற்ற எல்லா நாடுகளையும் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க 300 வருஷத்துக்கு பின்தங்க மாதிரி இவங்க டெக்னாலஜி பயன்படுத்தி இவங்க ஆக்கிரமிப்பு பண்ணாங்க இந்த மங்கோல்ஸு. ஸோ அதுக்கடுத்து கடைசியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒட்டோமன் எம்பையர்ஸ். ஸோ ஒட்டோமன் எம்பையர்ஸ் மெயினாக எங்கேருந்து அப்படின்னா ஏஷியாவிலேருந்து வந்தாங்க. ஸோ அங்கேருந்து வந்து செல்ஜூக் ஸ்டெக்ஸை காலி பண்ணாங்க, ரஷ்யாவையும் அழிச்சாங்க. அப்புறம் ஜெருசலம், டர்க்கி, மற்ற எல்லா இடங்கள்லையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன பண்ணாங்க இவங்க ஆக்கிரமிப்பு பண்ணி இவங்களுடைய எம்பையரை பெரிய அளவில் உருவாக்குனாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் டர்க்கியில் இருக்க கான்ஸ்டான்டினோபிள்ன்ற அங்கேருந்த மன்னர், அந்த மன்னரையும் அழிச்சிட்டு, அது மட்டும் இல்லாமல் பால்கன்ஸு, பிளாக் சி, மிடில் ஈஸ்ட்டு, கிறிஸ்டியனு, எஜிப்டு, காலிஃப்ன்ற கான்செப்ட் எல்லாத்தையும் அழிச்சிட்டு இவங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பவராக என்ன பண்ணாங்க உருவெடுத்தாங்க. ஸோ வேர்ல்டு வார் 1லையும் இவங்களுடைய 19th செஞ்சுரி எண்டில் தான் வேர்ல்டு வார் 1 முடியும் போது இந்த ஒட்டோமான்ஸ்ன்ற கான்செப்ட் இவங்க ஒட்டுமொத்தமாக அழிக்கப்பட்டாங்க. ஸோ கடைசியில் என்ன பார்த்தீங்கன்னா மிடில் ஏஜஸ் கடைசி காலப்போக்கில் கிறிஸ்டியானிட்டி வந்து ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சில வளர்ச்சி மிடில் ஏஜஸ் எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் வளர்ச்சி அடைய ஆரம்பிச்சு. ஸோ அந்த காலகட்டங்களில் ஸோ ஃபாதர்ஸு, ப்ரீஸ்ட்ஹுட், இந்த சிஸ்டருடைய கான்செப்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா உருவாச்சு. ஸோ அவங்களுடைய முக்கியமான வேலை, அவங்க 2 தியரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க. ஒன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா தியரி ஆஃப் ப்ரீஸ்ட்ஹுட் அண்டு தியரி ஆஃப் சாக்ரட்மெண்ட். ஸோ இதன் மூலிமா என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த சர்ச் ஃபாதரு, கிறிஸ்டியானிட்டி, முஸ்லீம்ஸ் ஒரு மத தலைவர்கள் மூலியமாவோ இல்லை அந்த மதத்துக்கு பரப்புறதுக்காக சில ஆட்களை பயன்படுத்தி இந்த கிறிஸ்டியானிட்டி மற்றும் இஸ்லாம்ஸை ஸ்ப்ரெட் பண்ணாங்க. தட் இஸ் நோன் அஸ் தியரி ஆஃப் ப்ரீஸ்ட்ஹுட் அண்ட் சாக்ரட்மெண்ட்ஸ். ஸோ காலப்போக்கில் இந்த லேட் ஆஃப் த மிடில் ஏஜஸ் Christianity, Islam got spreaded and had a scope. So with this lesson ends. We will see the remaining things in the next session and in the next lesson. Thank you.